আচ্ছা, অ্যাডাল্ট লার্ভা 22শে নভেম্বর এখানে দেওয়া হয়েছে 150টা। এর মধ্যে পার্পল কালারের কিছু হয়ে গেছে, এই যে, আর কিছু হোয়াইট কালারের হয়েছে। হোয়াইট কালার কই, একটু আগে দেখলাম হোয়াইট কালার। আচ্ছা, যাই হোক, এই যে পিউপা হয়ে গেছে, কিছু এখনো হয় নাই, এই এখনো স্টেজে আছে, 18 দিনও এখনো হয় নাই। কিছু ওই যে হোয়াইট হয়ে গেছে, যেটার কথাই বলতেছিলাম। হোয়াইট হওয়ার আগে মাথার দিকে একটু লাল হয়, সো এটা আমার জন্য নতুন ইনফরমেশন। এইটার অবস্থা, এটাও দেখি, এটা থেকে। আচ্ছা, এটা গামলা ছিল কত নম্বর? 26 নম্বর গামলা। এটা 25 নম্বর, 26 নম্বর গামলা। এটা হচ্ছে কি 27 নম্বর গামলা। এই যে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি সেম ব্যাচ, সেম ব্যাচ। তো কিছু পিউপা হয়েছে, এই যে মানে পার্পল কালার হয়েছে, কিছু এখনো ওই স্টেজে আছে, নো চেঞ্জ। তাহলে আজকে হচ্ছে 10ই ডিসেম্বর, তো ডেট দেওয়ার কথা। পিকুলার হচ্ছে গিয়ে এই হিউমিডিটি টেম্পারেচার ইন এবং আউট দুইটা কাছাকাছি জায়গায় তাপমাত্রা 31 এবং 29 দুইটা দেখাচ্ছে এই জায়গায়, কিন্তু এই জায়গায় এই মেশিনের টেম্পারেচারটা এই জায়গায় আছে, সেন্সরটা এখানে। এখানকার টেম্পারেচার হচ্ছে কি কম, এখানকার টেম্পারেচার হচ্ছে গিয়া 25, আর এই জায়গার টেম্পারেচার হচ্ছে প্রায় 32। সো এখানে প্রায়, যেহেতু বাইরে এখন 16-17, প্রায় অনেক বড় একটা গ্যাপ আছে এখানে। এই জন্য রুমটাতে যদি রুম হিটার দেওয়া যায় তাহলে এটা ফ্লো করবে হিটটাকে, আমার মনে হচ্ছে। দেখা যাক, এখানে আমরা রুম হিটার প্লেস করব, কারণ এখানে এতগুলো বাল্ব দেওয়াতে এই যেগুলো একটু ঝুঁকির মধ্যে, অলরেডি এই জায়গাটা গলে গেছে। আর 200 ওয়াট ইলেকট্রিক কনজামশনটাকে যদি আমরা ইগনোর করি তাহলে ঠিক আছে। এটাও 22 তারিখে, অনেকগুলো বাটি আমরা করছি। এই যে আগে পিউপার পাটা আগে কালো হয়, ভেতরের পা। এখানে দুইটা রাখা হয়েছে কেন বুঝলাম না, বাই মিস্টেক নাকি এক্সপেরিমেন্টাল, এটা নিশ্চিত না। So this pupa, now I would like to speak in English so that the foreigners who are interested to make farm on the super pupa, they get a bit clear idea. So this is written in Bengali. We put it here. We have put the adult larva here on 22nd November 2025, and the total figure is 150. So we have kept it in a sauce cup, and we have made 2 holes for the oxygen, for the ventilation of the oxygen. So it has turned into a ring shape, and it will, though it is too late, but others has gone to almost to the maturity level. So this is closer to the purple color adult mother, and this is 2. And before that there is a stage, so we call it pupa. And one thing to be mentioned here, that once the tube get into this, then the inside the legs turn into the purple color first. So from one single batch
After 90 days we have put possibly the 7. This is the same thing, same date, same figure. Then this is also the adult larva on the 22nd November. And this is true also on the 2nd November, and the growth is almost same. And I think the temperature, we cannot put the desired temperature because the temperature fluctuates. Here it doesn't fluctuate because both the temperature sensor are here, but in the downside the temperature is low. Here the temperature is low, and the temperature is shown here, this 4.7. But here the temperature is okay. Here the temperature is, you see the 30. Then in another place we can see the temperature is 30. But below it there is some also. So we need to adjust these things in future. So we are working on it. We have a machine, so we are going to solve this issue. So far this is a challenge during the winter. The propagation, the germination, then the production is comparatively lesser. But here, since we have put all the bulbs, then the measuring the temperature arrangement is here. So till now we are not facing any problem. And since there are a lot of racks are empty, this is the empty, this is the empty. So once it gets into the fulfill, then we'll go for the production. And there are 111 this type of self. You can see it is written in Bengali. Those who doesn't understand, so it is the figure is 87 in Bengali language. So there are 111 shelves also. So once it will be into 400, then we'll come to a commercial stage to distribute others and to put on the pond and chickens, broiler, etc. Thank you very much, and hope to see you again in the next videos. এটা তো বলবো একটা ইয়ে করে দিতে, পেরেক লাগিয়ে এখানে একটা প্যানা করে দিতে বলবো। ঠিক আছে, কম্বল দিবে তার উপর একটা প্যানা। ঠিক আছে, এটা একটা সাইনবোর্ড। এটা ঠপ করে পড়ে, এটা একটু ঠিকঠাক করতে বলবো। আর্দ্রতা কি বাড়ছে? আচ্ছা দরজাটা বন্ধ করো। ঠিক আছে, তোমার থাকার দরকার নেই। অনেকগুলো হয়েছে। খাবার বিন ট্রায়াল দিচ্ছি। তিরিশ 11 12 8 দিন হয়েছে। প্রায় 1 মাসের মধ্যে খাওয়া ছাড়া কালো লার্ভা হয়ে গেছে। খোলস
পিউপা। আজকের টেম্পারেচার হিউমিডিটিটা নেক্সট মাদার স্টেপ হবে এটা, কাগজ ছিদ্র করে ফেলা। আমার 16 নয় 10, 11, 12, 16 তারিখে এটা হবে। বাড়ির হিটটা দেখি কি অবস্থা। গরম আছে, গুড। ছয় 10 অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি। মোটামুটি এটা একটু টাইট হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত লাইন ঠিক আছে। তোমার প্যাচের লার্ভা। কিছু আছে কিন্তু কিছু পোকা নষ্ট করছে। 17 নম্বর ব্যাচটা কই? এটা 16 নম্বর। 16 নম্বর বড় হয়ে গেছে। দেখি এটা, এই যে কিছু ছোট বড় আছে, কিছু ছোট বড় আছে। মোটামুটি ঠিক আছে। 26, 29 লাইট সবগুলোই জ্বালানো আছে। 12টা বাল্ব। পানিতে হলো আর্দ্রতা বাড়ানোর জন্য 50% থাকলেই হবে। তার মানে বাল্ব একটা ফিউজ। আজকে কারেকশন হচ্ছে কি এটা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে এই বিটল পোকার ঘরের আর্দ্রতা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্লাস আর্দ্রতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা ওই কম্বল একটা পানিতে ধৌত করে তারপর এটাকে চিপে মুচড়ায়ে এখানে ফ্লোরে আমরা এখানে স্থাপন করেছি। পাশাপাশি
আমরা ওই যে রসমলাইয়ের যে বাটি, সেই রসমলাইয়ের বাটিতে আমরা ওই যে র্যাককে পোকা পিঁপড়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বাটিগুলা দিয়েছি, এই প্রত্যেকটা বাটিতে আমরা পানি দিয়েছিলাম। এই যে প্রত্যেকটা বাটিতে পানি দেওয়া ছিল, দিলাম আজকে, যাতে আর্দ্রতাটা বৃদ্ধি করার জন্য। প্রত্যেকটা বাটিতে এই যে পানি, আর্দ্রতাটা বৃদ্ধি করার জন্য। তো আমাদের এই গড়ে এখন আর্দ্রতা 51%, কিন্তু আমাদের যে আশানুরূপ আর্দ্রতাটা বৃদ্ধি করতে পারতেছি না। তো আর তাপমাত্রাটা যে এই ঘরের যে হিট টেম্পারেচার, এটা ঠিকই এখন 32.2, 30.6, কিন্তু আর্দ্রতা 51, আর এটাতে 31°C তাপমাত্রা। যদিও এখানে 8টা বাল্ব জ্বালানো আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 4টে বাল্ব অফ করা, আর এই যে এই পাশের 4টা আর এই পাশের 4টা অন করা, 200 ওয়াটের বাল্ব। তো আর এই পাশের যে এটাতেও রুমের টেম্পারেচার ইয়েতে কিন্তু 49 কমে আসতেছে। এটা আমরা যে সময় দিয়েছিলাম এই সময় ছিল 53, আর ওই স্কেলে ছিল এটাতে 55, কিন্তু এখন 51-তে আসছে, তো কমতেছে আর্দ্রতাটা। এটা একটা সমস্যা। পাশাপাশি আমরা এই বিটল পোকাকে, এই যে এখানে আমরা গাজর খেতে দিয়েছি। এই যে গাজর, বিটল পোকাকে গাজর খেতে দিয়েছি এখানে। এই যে গাজর প্রত্যেকটাতে এই গাজরটা খাচ্ছে। হ্যাঁ, যে 2 পিস, একটা এরকম বড় করিয়া পাতলা করে দিয়েছিলাম, আর একটা এই যে এরকম লম্বা করে দিয়েছিলাম। এই যে অলরেডি এটা খাওয়া, এই যে এটা খাওয়া শুরু করছে, আর এই যে এটাও খাইতেছে, 2টাই খাইতেছে, কিন্তু ওইটা লম্বাটা একটু বেশি পরিমাণ খাচ্ছে। এই যে মিটিং করতেছে, খাইতেছে। এই যে এটাতেও এরা, এই যে এগুলো। আরেকটা জিনিস যেটা, এই যে এখানে আমরা যে এটা, এই যে আমরাতে এই যে ডিমের পরিমাণ, এই যে ডিম, এইগুলো বিটল পোকার অ্যাডাল মাদারের ডিম। আর এই যে এইগুলা খাচ্ছে, মিটিং করতেছে। এই যে এইগুলো এখানে মাদারগুলো। পাশাপাশি আমরা যে এখানে লার্ভাকে দিয়েছিলাম, এই যে অলরেডি এই যে খাওয়া শুরু করছে। এই যে গাজর, এই যে গাজর খাইতেছে, গাজরগুলা খাচ্ছে। এই যে গাজরগুলা খাচ্ছে, একটা এই যে গাজর খাচ্ছে। এখানে গাজর, এই যে গাজর আমরা দিছিলাম এটার পাশে, কিন্তু গাজর এই যে নিচে নিয়ে গেছে, মানে নিচে নিয়ে খাইতেছে। অর্থাৎ বুশির নিচে লার্ভাগুলা যেগুলা, এরা তো বুশির নিচে থাকে, এই যে বুশির নিচে নিয়ে তারপরে এই যে খাচ্ছে অলরেডি। এই যে সাইডগুলা খাচ্ছে, তার মানে বিটল পোকাও গাজর খাচ্ছে। এটা আমাদের কামারে এর আগে কাঁচা পেঁপে দিত, কিন্তু এই যে এটাও খাচ্ছে। তো 3 ঘন্টা হয়েছে, 3 ঘন্টায় এই পরিমাণ খাইছে।
তো এই যে এইটাতেও এই যে খাচ্ছে, এই যে অলরেডি এই যে অর্ধেক খাওয়া শেষ, এই যে অর্ধেক খেয়ে নিছে। গাজর এটাও খাচ্ছে, এই যে খাচ্ছে, গাজর খাচ্ছে, বিটল পোকা গাজর খাচ্ছে। এই যে বড় ছিল, এটাতে খাওয়া শেষ, প্রায় অল্প একটু আছে। আমরা যে ডাল্লার বা ওয়ান টাইম চাটনির কাপে রাখছিলাম, যে এইগুলার বয়স আজকে 4 দিন, 5 দিন। আজকে 5 দিনে ওরা একটা ফিউফার জন্য একটা মানে প্রথমে যে ওরা একটু দুর্বল ছোট হয়ে যায়, এটার নমুনা শুরু করছে। এছাড়াও আমরা যে ওয়ান টাইম যে কাপে চাটনির কাপে যেগুলো রাখা ছিল, এই যে অনেকগুলো যে মাদার হয়েছে, এবার কিছু ফিউফা হয়েছে, এগুলো মিসিং ছিল সব। এইগুলো অনেকে যে মাদার হয়েছে, মানে ফিউফা হয়েছে, এই যে মাদার হয়েছে। এই যে সর্বমোট এখানে আমাদের 2150টা এডালার বা ওয়ান টাইম চাটনির কাপ বা দইয়ের কাপে রাখা আছে। এখানে এগুলো প্রায় 85-86% ফিফা হয়ে গেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখন 5টা 25 বাজে। এখন এই আধুনিক বিটল পোকার কামারে এইটাতে এখন 30.1, 29.7, আর্দ্রতা 56%, আর এইটাতে শো করতেছে 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। আবার এই পাশে এই যে এটা রিডিংটা, এটাতে শো করতেছে 31.1, 30.4। তো এটাতে হলো 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। তো তাপমাত্রা 30-এর উপরে, এজন্য আমরা এই ঘরে 8টা লাইট জ্বালানো আছে। টোটাল সর্বমোট লাইট হলো 12টা, 200 ওয়াটের 12টা লাইট। তার ভিতরে 8টা লাইট এখানে জ্বলতেছে, আর 4টা অফ করা আছে। এর ফলে এখানে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে আছে। এখন এছাড়াও আমরা এই যে লার্ভাগুলা, এই শীতকাল যেহেতু, এই জন্য এই লার্ভাগুলা এখানে এই যে তাপমাত্রাটার পরিমাণটা যখন বেশি থাকে, তখন এই লার্ভাগুলা বাহির হয়ে আসে। অর্থাৎ শীতের সময় বিটলের যে লার্ভা, এটা লালন পালন করা খুবই কষ্টকর। এজন্য আমরা এই লাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি এবং এই ঘরটাকে একটা তাপমাত্রায় নিয়ে আসছি, যাতে এখানে ভিতরে ঢোকার পরে যাতে শীতের যে আমেজ বা শীতের যে ঠান্ডা, এটা যাতে না থাকে। তো আরেকটা, এই যে বিটল পোকাকে এই যে কাঁচা পেঁপে দিয়েছি, এই যে কাঁচা পেঁপে ওরা খাইতেছে। হ্যাঁ, একদম কাছের থেকে যদি দেখাই, এই যে কাঁচা পেঁপে দেওয়ার সাথে সাথেই এই কাঁচা পেঁপেগুলাকে মাদারে এরা বাহির হয়ে আসে। এই যে প্রতিনিয়ত এটা নিচে থাকে, এটা খায়, আবার এটা নিচে আবার ঢুকে যায় ওরা। তো এই যে এগুলা দিছি, এটা যে অলরেডি খাইতেছে। আবার এই যে এটা তো দিছি যে খাবার, এই যে খাবারটা ওরা খাইতেছে। এই যে এইখানে এই যে এটা দেওয়া হয়েছে, এখানে ওরা এই যে খাইতেছে। হ্যাঁ, আবার এই যে অনেকগুলো আছে ভিতরে, ওরা হয়তো টের পায় নাই যে এখানে খাবার দেওয়া হয়েছে। ওই গতকালকে যে খাবার দিয়েছিলাম, এই যে খাবারগুলা একদম মানে এই যে
শেষ করে দিছে। শেষ করে দিছে। তো আর এই যে এইটাতেও এই যে এগুলো দেওয়া হয়েছে পেঁপে, এই যে পেঁপে খাইতেছে, ঠিক আছে। তো এই যে এখানে যে দেওয়া হয়েছে, এখানে ওরা এই যে খাইতেছে পেঁপেগুলো, লার্ভা। আর যে লার্ভাগুলো আমরা প্রতিদিন কাঁচা পেঁপে, ওদের প্রধান খাবার হলো কাঁচা পেঁপে, কাঁচা পেঁপে দিই। কাঁচা পেঁপেগুলো ওরা খায়। এই যে এখানেও খাইতেছে, এই যে সাথে সাথে এই যে খাইতেছে, আর এই যে মিটিং করতেছে। এই যে এখানেও খাইতেছে। এই যে ওরা খাচ্ছে আর এই যে মিটিং করতেছে। এই যে খুব নাজুক প্রকৃতির এরা। শীতের সময় ওরা লুকানো অবস্থায় থাকে। এই যে এটাতে এই যে অলরেডি এই যে পেঁপে দিছি, এই যে পেঁপে খাইতেছে। এটা হলো 16তম বেস, এই যে 16তম বেস। এটাই যে 16তম বেস। তো এইটাও 16তম বেস। এই যে গতকালকে যে পেঁপে দিয়েছিলাম, ওই পেঁপেগুলো খাওয়া শেষ প্রায়। এই যে এছাড়াও আমরা এই যে অ্যাডাল্ট লার্ভা, নতুন অ্যাডাল্ট লার্ভা কাভারবিহীন একত্রে ফিফা করার জন্য যে গামলাতে যে রাখছি, এগুলো এখনো 24 তারিখ, অর্থাৎ আজকে 8 দিন হয়ে গেছে। তো ওই 8 দিনেও এরা কোনো প্রকারের এই যে মানে অ্যাডাল্ট হওয়ার যে সিমটম বা নমুনা, এগুলো আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। এই যে 22 তারিখে, এটা 22 তারিখে 8 আর 2 10 দিন, 10 দিন 11 দিন চলে। এইগুলা 80 অর্থাৎ 80-85% ফিফা হয়ে গেছে। তো এগুলো সম্পূর্ণ অ্যাডাল্ট লার্ভা করে 3 মাস, জাস্ট 3 মাস বয়স, 90 দিন বয়স। এই 90 দিন বয়সে লার্ভাগুলো রাখাতে 10 দিনে প্রায় 80% লার্ভা হয়ে গেছে। 80-85% আর কি লার্ভা হয়ে, অর্থাৎ 30-11 তারিখে, অর্থাৎ 2 দিন বয়স এই যে লার্ভাগুলো, এই যে ওয়ান টাইম যে চাটনির কাপ বা দইয়ের কাপে যে রাখছি, এইগুলো অ্যাডাল্ট হওয়ার মানে অ্যাডাল্ট হয় নাই এখনো, আজকে মাত্র 2 দিন, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এটিও সম্পূর্ণ অ্যাডাল্ট, একটা 3 মাস বয়স প্রত্যেকটাই। এই যে এখানে আমরা 600 লার্ভা, অ্যাডাল্ট লার্ভা এখানে আমরা এই যে উত্তোলন করেছি 8টা বাটিতে, 600 অ্যাডাল্ট লার্ভা। তো আমার এই আধুনিক বিটল পোকার কামারে এখন বর্তমানে 2150টা অ্যাডাল্ট লার্ভা ফিফা বা মাদার করার জন্য রাখা আছে, ওয়ান টাইম দই অথবা চাটনির কাপে, দইয়ের কাপ এবং চাটনির কাপ মিলায়, সমস্ত মিলায় 2150টা অ্যাডাল্ট লার্ভা। তাহলে এটা হলো ইয়াং ফিট, তাই না? ইয়াং ফিট 2 বস্তা, এই যে ইয়াং ফিট, ডাক ফিট, বিল্ডার সিপি কোম্পানির 2 বস্তা। খাদ্যের পুষ্টিগত মান, আর্দ্রতা 12%, আমিষ 18%, ন্যূনতম ক্রুড ফ্যাট 3 এত, ন্যূনতম আঁশ 5%, সর্বোচ্চ ক্যালসিয়াম 3.5%, ফসফরাস 0.50। এটা বিপাকীয় শক্তি 2750, এলো ইয়ং গ্রুপের একটি পণ্য। আর এই পাশে এটা আমরা এই যে ব্রয়লার যে ব্রয়লার স্টার্টার 15 থেকে 25 দিনের যে ব্রয়লার 1 বস্তা,
আর ইয়াং ফিট 2 বস্তা আজকে নিয়ে আসছি। তো এই ব্রয়লারের দাম 3400 টাকা, 3400 টাকা। ইয়াং ফিট 2700 টাকা বস্তা, 2 বস্তা 5400 টাকা, প্রতি কেজি 54 টাকা করে পড়ছে। এখানে 200 ওয়ার্ডের বাল্ব 12টা 550 টাকা। কত করে বাল্ব? 45 টাকা 8 পয়সা। 45 টাকা, 45.8 8 টাকা করে 200 ওয়ার্ডের। এখানে আমরা এই যে 12টা বাল্ব নিয়ে আসছি, আর হোল্ডার নিয়ে আসছি 6টায় 150। এই হোল্ডার পড়ছে 25 টাকা করে। এই রবিন, হোল্ডারগুলো ভালো আছে? গজ পড়ছে 22 টাকা গজ, এই 10 গজ তার নিয়ে আসছি। এই টোটাল হচ্ছে 920 টাকা। আমরা এখন হাঁসগুলাকে এই ডাক কলেরা ভ্যাকসিনটা দিব। এই যে মানে প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা। এইটাকে থেকে 8 ডিগ্রির মধ্যে হ্যাঁ, এই যে ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন উৎপাদনের অবিনাশ LRI, মহাখালী, ঢাকা। ঠিক আছে, এই যে এটা ডাক কলেরা, এটা হাঁসকে ভ্যাকসিনটা আমরা এটা দিব। এটা এই যে মেয়াদ উত্তীর্ণ 27/3/2026। ঠিক আছে, এই যে কয়েক গ্রাম করে? হচ্ছে 1 মিলিগ্রাম। 1 মিলিগ্রাম। তুমি 2 টাকা করে ধরে নিয়ে যাও, খালি ধরো, খালি আমি ধরে নিয়ে এসেছি। কি দিতে না? যেখানে পালক কম ডানার নিচে। ডানার নিচে মাংসের মধ্যে বাইরে গেলে বাইরে গেছে। দাঁড়া। হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ, আবার গেল, বেড়ে গেছে। না, কি আর ফাউল কক। হ্যাঁ, ফাউল কক। এটা হলো ডাক কলেরা। আমরা এই যে হাঁসের যে ঘরটা, সেই ঘরটাকে
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি এবং ধুলাই পানি দ্বারা ধৌত করেছি। আবার এখন এই যে বাটিগুলা সবটি পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন আমরা এই যে প্রত্যেকটা ইয়াতে খড়কুটা বিছাইয়ে দিব। দেখ বিছানাগুলোতে ভেজা অংশ না, শুকনাটাতে বিছান। পুরো অর্ধেকটা লেভেলে দিবেন। যেহেতু এই শীতের দিন, সেই জন্য হাঁসগুলাকে আমরা এই যে খড়কুটা বিছিয়ে দিচ্ছি। এছাড়া এই যে পাকা যে গ্রাউন্ড, এই পাকা যে বিট, এই বিটে যদি ডিম পারে, ডিমগুলা ভেঙে যায়, নষ্ট হয়। এই জন্য আমরা এই যে হাঁসের ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এই যে খড়কুটো বিছিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে হাঁস এখানে আরামের সহিত বসবাস করতে পারে এবং এখানে খড়কুটাতে এই ডিমগুলা যাতে সুন্দর করে এই ডিমগুলা পারতে পারে। তো এই জন্য এটা আমরা এই যে খড়কুটাগুলো, ঠিক আছে, এই যে খড়কুটাগুলো বিছিয়ে দিচ্ছি যে সেই করে, ঠিক আছে। তো এটা পুরো অর্ধেকটা করে দেন, এইটা দেন, ওখানে দেন। হ্যাঁ আবার এই দিকে দেন, নম্বর করে দেন। পাতলা করে দেন, দেন আর দেন আরো। হ্যাঁ, আপনার পিছনে এই পাশটা দেন, এই পাশটা। এই যে সামনে এনে আনেন, পাখিগুলো এনে নিয়ে আসেন। এই জায়গাটা পাতলা। পাতলা। এই যে এইগুলো একটু পাতলা করে দেন, মানে যে জায়গাগুলো একটু গ্যাপ। এই যে সেটা এই যে এই কল্পকাটা এই সামনে নিয়ে যান, এই জায়গাটা পাতলা। ওই যেখানে আছে আরো ওইটা নিয়ে আসেন, বুঝছেন? ওই যে ওখানে গেছে। সুন্দর করে দেন। এবারে পুরা অর্ধেক গড় পর্যন্ত আমরা এই যে খড়কুটা বিছিয়ে দিচ্ছি। না ওই যেখানে এইগুলো আনেন, এগুলো দেন, দেন বিছিয়ে দেন।